کہاں یہ دنیا، کہاں اس کے رنگ، کہیں ظلم، کہیں وفا، کہیں محبت، کہیں حسد، اور انہی رنگوں کے درمیان بسی تھی نور جہاں کی دنیا۔ وہ معصوم، نیک دل، مگر بے سہارا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، جہاں اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں اسے نوکرانی سمجھتی تھیں۔ دن بھر محنت کرتی، صفائی کرتی، کھانا پکاتی، مگر بدلے میں ملتا صرف تانا، ڈانٹ اور کبھی کبھار مار بھی۔ مگر نور جہاں صبر کرتی، کیونکہ اس کے دل میں امید تھی، شاید کہیں کوئی اس کا بھی تھا۔ ایک دن ایسا آیا جب اس کی امید بھی ٹوٹنے لگی۔ وہ جنگل کی طرف بھاگ گئی، آنسو بہاتی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا دل بوجھل تھا، اس کی روح زخموں سے چور۔ اور تبھی ہوا میں سرسراہٹ ہوئی، پتوں نے جیسے سرگوشی کی، اور اچانک ایک سنہری روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی سے ایک عجیب و غریب مخلوق نکلی، ایک جن، مگر ایسا جن جو خوفناک نہیں تھا، بلکہ نیکی کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے چمکتی ہوئی اینک پہنی ہوئی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ نور جہاں، جن نے نرمی سے پکارا۔ نور جہاں حیران ہو کر پیچھے ہٹی، مگر جن مسکرا دیا۔ مت ڈرو، میں شہرام ہوں، نیک جن، اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ میری مدد؟ نور جہاں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں، کیونکہ تمہارے دل میں سچائی ہے، اور سچائی ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر شہرام نے اسے ایک جادوئی انگوٹھی دی۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو، یہ تمہاری مدد کرے گی، مگر یاد رکھو، اگر تم غرور کرو گی تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ نور جہاں نے انگوٹھی لے لی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کہیں دور ایک اور جن تھا، ظلمت۔ ظلمت، جو برائی کا بادشاہ تھا، جسے نور جہاں کی روشنی سے نفرت تھی۔ وہ بادلوں کے بیچ سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس جادوئی طاقت کو چھین لے گا۔ نور جہاں نے جادوئی انگوٹھی تو لے لی، مگر اسے ابھی اس کی اصل طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ واپس گھر آئی، جہاں سوتیلی ماں اور بہنیں حسب معمول اس پر برسنے لگیں۔ سارا دن کہاں غائب رہی؟ کیا کوئی نیا بہانہ بنایا ہے؟ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ نور جہاں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے برتن دھونا شروع کر دیے۔ مگر آج اس کے دل میں ایک امید جاگ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اسی دن سلطنت نورستان میں ایک اہم اعلان ہوا۔ بادشاہ مصطفی نے اپنی سلطنت کے سب امیرزادوں، شہزادیوں اور معزز خاندانوں کو ایک عظیم الشان دعوت میں مدعو کیا تھا۔ اور یہی نہیں، بلکہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس دعوت میں شہزادہ کامران اپنی ہونے والی شہزادی کا انتخاب کرے گا۔ یہ خبر سنتے ہی نور جہاں کی سوتیلی ماں اور بہنیں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ ہمیں ضرور جانا ہوگا، شاید کوئی شہزادی نہ ملے اور کامران ہمیں پسند کر لے، بڑی بہن نے غرور سے کہا۔ مگر نور جہاں، وہ بھی جانا چاہتی تھی، مگر سوتیلی ماں نے اسے جھڑک دیا۔ تمہیں تو یہ بھی نصیب نہیں کہ محل کی چوکیداری کر سکو۔ جاؤ، جا کر کپڑے دھوؤ۔ نور جہاں نے چپ چاپ سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں ایک امید تھی، جادوئی انگوٹھی۔ رات کے وقت جب سب جا چکے تھے، نور جہاں نے اپنی انگوٹھی کو ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر واقعی تم میں جادو ہے تو مجھے بھی محل جانے کا موقع دو۔ اور جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، انگوٹھی سے ایک چمک نکلی، اور نور جہاں کا سادہ لباس سنہرے ریشم کے خوبصورت لباس میں بدل گیا۔ اس کے پاؤں میں چمچماتے شفاف جوتے آ گئے، اور اس کے سر پر ہیروں سے جڑی ہوئی ایک حسین تاج جیسی جھلک پیدا ہو گئی۔ وہ خود حیران رہ گئی۔ یہ میں ہوں؟ مگر اچانک شہرام کی آواز گونجی، یاد رکھو، آدھی رات سے پہلے تمہیں واپس آنا ہوگا، ورنہ جادو ختم ہو جائے گا۔ محل میں روشنیوں کا سیلاب تھا، ہر طرف چمک دمک تھی، قیمتی لباس، شاہی ساز و آواز، اور ہر شہزادی شہزادہ کامران کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر کامران بے چین تھا، اس کے دل کو کوئی نہیں بھا رہا تھا۔ وہ وہی پرانی دکھاوے والی حسینائیں، وہی جھوٹے القابات، کچھ بھی دل کو نہیں چھو رہا تھا۔ کیا سچ میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو صرف دل کی خوبصورتی سے مجھ تک پہنچے؟ اور تبھی
महल के बड़े दरवाजे पर एक रोशनी सी उभरी। सबने हैरत से देखा, जैसे कोई ख्वाब सच होता जा रहा हो। नूर जहां धीरे धीरे महल में दाखिल हुई, उसका लिबास चमक रहा था। इसकी आंखों में हैरत और दिल में घबराहट थी। मगर जैसे ही शहजादा कामरान की नजर उस पर पड़ी, वो साकित रह गया। ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी। शहजादा कामरान ने बढ़कर नूर जहां का हाथ थाम लिया। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नूर जहां ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जिसे आपका दिल पहचान लेगा, मगर अक्ल नहीं। कामरान हुंस पड़ा, तुम बहुत मुख्तलिफ हो। मैं चाहता हूं कि पूरी रात तुम्हारे साथ बताऊं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि दूर कहीं से ज़ुल्मत भी सब कुछ देख रहा था। वो गुस्से में बादलों की तरह गुर्जा, ये लड़की मेरी ताकत लेकर महल में क्या कर रही है? और फिर वो काले तूफान की तरह नौरजहां के पीछे बढ़ने लगा। महल की चमक दमक के बीच नौरजहां और शहजादा कामरान एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। मगर इस मोहब्बत के लम्हे में किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ज़ुल्मत की तारीकी उन्हें है पर छाने वाली है। जैसे ही रात के 12 बजने में चंद लम्हे बाकी रह गए, नौरजहां के दिल में शहराम के अल्फाज गूंजने लगे। याद रखो, आधी रात के बाद जादू खत्म हो जाएगा। वो फौरन चौंक गई, शहजादे से हाथ छुड़ाकर बाहर की तरफ दौड़ने लगी। शहजादा कामरान ने पुकारा, मगर नूरजहां पलटी भी नहीं, सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। महल के दरवाजे से बाहर निकलते ही इसका लिबास दोबारा पुराने सादा कपड़ों में बदल गया। इसके जूते मिट्टी में जा गिरे और वो एक आम लड़की की तरह कसरे शाही के दरवाजे से बाहर निकल गई। कामरान ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर वो अंधेरे में गुम हो चुकी थी। मगर वो एक चीज पीछे छोड़ गई थी। चमचमाते शफ्फाफ जोते में से एक जोता सीढ़ियों पर पड़ा रह गया था। नूरजहां जैसे ही अपने झोंपड़े के करीब पहुंची, अचानक आसमान पर बजली चमकी, बादल गरजे और एक जोरदार धमाके के साथ ज़ुल्मत नमूदार हुआ। तो ये रही वो लड़की जिसने मेरी ताकत चराकर शहजादे को लुभा लिया। ज़ुल्मत की आंखें शॉलों की तरह जलने लगीं। नूरजहां पीछे हटने लगी, मगर ज़ुल्मत ने अपनी ताकत से उसे जकड़ लिया। तुमने मेरे जादू को इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अंधेरों में कैद कर दूंगा। नूरजहां का दिल धक से रह गया। वो बेबस थी, मगर अचानक हवा में रोशनी फैली और एक आसमानी बजली की मानंद शहराम नमूदार हुआ। नेकी और बद्दी का टुकराओ, रुक जाओ। ज़ुल्मत। शहराम की आवाज गूंजी। ज़ुल्मत, हंसा, ये मेरा मामला है, तुम बीच में मत आओ। हम आगे बढ़ा। नूरजहां ने ताकत अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल की, तुम्हारी तरह जुल्म के लिए नहीं। ये कहकर शहराम ने नूरजहां पर रोशनी की चादर डाल दी, जिससे वो आजाद हो गई। ज़ुल्मत गरज कर बोला, ये लड़की मेरे हाथ से नहीं बचेगी, और उसने अपनी तारीकी से नूरजहां पर हमला किया। मगर इसी वक्त शहराम ने अपनी रोशनी से उसे रोक दिया। रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू हो चुकी थी। नूरजहां सहम कर देख रही थी कि अचानक उधर शहजादा कामरान नूरजहां को तलाश करने निकला था। वो हर गली, हर कोचा छान मार रहा था, मगर नूरजहां का कोई सुराग नहीं था। मगर फिर उसके हाथ में वो जोता आया। ये वाहद निशानी है जो मेरे पास है, कामरान ने दिल में कहा। ये जोता जिस लड़की के पांव में पूरा आ जाएगा, वही होगी। जब सिपाही नूरजहां के घर पहुंचे, सोतीली मां ने उसे छिपा दिया। यहां कोई लड़की नहीं। मगर अचानक शहजादा कामरान खुद वहां आ गया। हर लड़की को मौका मिलना चाहिए, उसने हुक्म दिया। नूरजहां को बाहर लाया गया। सबने उसे हकारत से देखा। ये महल के काबिल नहीं, सोतीली बहन ने कहा। मगर जोता नूरजहां के पांव में डाला गया और वो बिल्कुल पूरा आ गया। ये वही है, कामरान ने खुशी से कहा। नूरजहां ने सिर झुका लिया। मैं कोई शहजादी नहीं,
मैं एक आम लड़की हूं। कामरान ने उसका हाथ थाम लिया। शहजादी होने के लिए शाही खून जरूरी नहीं, शाही दिल होना जरूरी है, और तुम्हारे दिल जैसा कोई और नहीं। नूरजहां को महल ले जाया गया। वहां शाही रस्म और रिवाज के मुताबिक कामरान ने उसके साथ शादी कर ली। जुल्मत हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और शहराम अपनी रोशनी के साथ वापस जा चुका था। मगर जाते हुए उसने नूरजहां से कहा, हमेशा अपनी नेकी को सबसे बड़ी ताकत समझना, यही तुम्हारी जादुई अंगूठी है। और यूं नूरजहां नूरिस्तान की सबसे महबूब शहजादी बन गई। इख्तिताम। मगर कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।